ہمیں بہت پریشان کیا ہے اس حکومت نے، اور ادھر جو پولیس والے ہیں وہ بھی تنگ کرتے ہیں کہ یہ آپ نے اسٹال لگا رکھے ہیں، ان کو اٹھاؤ ورنہ بھتہ دو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آفتاب شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل اے ایم نیوز۔ اب ناظرین اس وقت ملتان میں موجود ہوں جہاں ہمارے کسان روڈ کنارے پر اپنی گندم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کسان جو سارا سال اپنی فصلوں پر محنت کرتے ہیں اور جب بیچنے کا ٹائم آتا ہے تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو حکومت ہے ہم سے پورے داموں پر گندم خریدے گی جس سے وہ اپنی ضروریات پوری کریں گے، لیکن جب گندم بیچنے کا وقت آتا ہے تو حکومت خریدنے سے انکار کر دیتی ہے اور یہ کسان حضرات جو ہیں اپنی گندم لے کے پھر سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور یہاں پہ پھر بیچتے ہیں۔ یہاں پہ جو گندم کا ریٹ کسان بیچ رہے ہیں وہ تقریباً 3000 روپے اور 3000 روپے پہ بھی لوگ نہیں خرید رہے کیونکہ ان کو یہ بھی مہنگی لگ رہی ہے، جبکہ اس کا سرکاری ریٹ جو 3900 روپے اور حکومت بھی خریدنے سے انکار کر رہی ہے، جس کی وجہ سے کسان کو لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو آئیے کسان حضرات کے پاس چلتے اور ان سے جانتے ہیں ان کا فی من پر خرچہ کتنا آیا تھا اور وہ کتنے پر بیچ رہے ہیں۔ ناظرین اس وقت میرے ساتھ ایک کسان موجود ہیں جنہوں نے اپنی گندم کی روڈ پر ڈھیری لگائی ہوئی ہے اور بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں؟ ٹھیک، شکر اللہ کا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کیا ریٹ بیچ رہے ہیں؟ آپ نے اپنی ساری گندم جو ہے وہ روڈ پہ اس کی ایک ڈھیری لگائی ہوئی ہے، کیا ریٹ سے بیچ رہے ہیں؟ 3000 3100 3200 تک بک رہی ہے، لیکن بکرا نہیں ہے۔ لوازمات مہنگے تھے، کھاد پانی مہنگا تھا، گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا 3900 خریدیں گے، اب وہ خرید نہیں کر رہے۔ ہم پریشان ہیں، ہم اونے پونے میں داموں بیچنے پہ مجبور ہیں تاکہ اگلے آنے والی فصل کاشت کر سکیں۔ ہمیں بہت پریشان کیا ہے اس حکومت نے، اور ادھر جو پولیس والے ہیں وہ بھی تنگ کرتے ہیں کہ یہ آپ نے اسٹال لگا رکھے ہیں، ان کو اٹھاؤ ورنہ بھتہ دو۔ تو اس لیے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، نہ بیچنے دیتے ہیں نہ خود خریدتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی بدمعاشی کا بازار ہے جو چل رہا ہے یہاں۔ کسان کا کوئی پریشان حال نہیں ہے، بہت زیادہ پریشان ہے کسان بس اس کا بس نہیں چلتا کہ یہ کام چھوڑ دے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے، کام کر نہیں سکتا، اس کا کوئی اور ہنر نہیں ہے، تو مجبور ہے۔ یہ ملک کسان کی وجہ سے ہے، کسان کو یہ حکومت جو ہے ختم کر رہی ہے، کسان کچھ پالیسی بنا رہی ہے، پتہ نہیں کیا اس کے منصوبے ہیں، کیا کس طرف جا رہی ہے، خدا بہتر جانے۔ اچھا وہ یہ بتائے گا ایک من پر آپ کا کتنا خرچہ ہوا تھا اور کتنے آپ 3000 کا بیچ رہے ہیں، آپ کا خرچہ کتنا ہوا تھا؟ کم از کم ہم نے تو 3900 روپے کے حساب سے خرچہ کیا تھا کہ گورنمنٹ 3900 خریدے گی، اس سے تو کم میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، لیکن ہم تو خرچہ کر بیٹھے۔ یہ ایک قسم کا جوا تھا جو ہم ہار گئے۔ اب حکومت کا کام ہے خریداری کرے اور کسان کو بچائے۔ اچھا حکومت تو نہیں خرید رہی تو آپ کو پھر کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ کتنی گندم تھی آپ کی اور کتنی اب تک بک چکی ہے اور کتنی رہتی ہے؟ لاکھوں روپے کا ایکڑ پہ خرچہ آتا ہے۔ ایکڑ کے اوسط جو ہے 40 سے 50 من ہے، اور اس حساب سے گندم ہم ادھر سیل کر رہے ہیں۔ ہماری گندم سامنے پڑی ہے، یہ میرا خیال نہیں کہ آسانی سے بک جائے۔ کوئی گاہک لینے والا نہیں ہے، جو آتا ہے وہ من مرضی کے دام لگاتا ہے، تو ہم پریشان ہیں۔ ہم اونے پونے دام بیچنے پہ مجبور ہیں تاکہ جا کے پیچھے فصل اپنی اگلی فصل کاشت کر سکیں۔ سرکاری ریٹ جو ہے وہ تو 3900 ہے، لیکن آپ یہاں پہ 3000 روپے بھی بیچ رہے ہیں، تو لوگ تو آ رہے ہوں گے کیونکہ لوگوں کو تو یہاں پہ سستے داموں مل رہی ہے، وہ کیوں نہیں لے رہے؟ بہت سے اسٹال لگے ہوئے ہیں، ہر کسان کا اپنا ریٹ ہوتا ہے، جو مجبور ہے وہ اونے پونے دام بہت کم ریٹ پہ بیچ رہا ہے، جو تھوڑا سا زیادہ مانگتا ہے 150 اس کے پاس کوئی نہیں آتا، تو اس طرح پریشان ہے، کوئی حال نہیں ہے کسان کا۔ ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں
गंदम के रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और 5,000 6,000 तक भी पहुंच जाते हैं, तो अक्सर किसान जो है वो गंदम स्टोर भी कर लेते हैं, तो आपने स्टोर क्यों नहीं की? भैया ना हमारे पास रखने के लिए पैसा न, अगली फसल बोनी है, अगर ये रख लें तो हमारी अगली फसल काश्त नहीं हो सकती। अगर ये बेच दें तो पिछला मुनाफा भी जाता है, मुनाफा नहीं बचता और मूड़ी भी जाती है, कुछ नहीं कर सकते। यही सोच रहे हैं कि ये बेच के अगली फसल देख लें, खुदा बेहतर करे, ताकि हम हाथ पे हाथ बांध कर ना बैठे रहें। ये हुकूमत मेरे ख्याल में किसान को ख़त्म कर रही है। अच्छा, आखिर में हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हुकूमत से यही मुतालबा है कि वो अपने रेट पे ले और किसान को 3900 रुपये का रेट दिलवाए। ये कर जाए तो बेहतर है, अगर नहीं करती तो मेरा ख्याल है कि किसान आइंदा साल गन्नम बहुत कम काश्त करेगा, दूसरी तरफ चला जाएगा या अपना खेत खाली छोड़ देगा। इस जो लाजमात महंगे हैं, ये मेरा ख्याल है कि फसल आपको परेशान करेगी। क्या समझते हैं कि हुकूमत गंदम क्यों नहीं खरीद रही? बाहर से उन्होंने ज़्यादा मंगवा लिया या हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं या वो जान के नहीं खरीद रही किसानों से? हुकूमत ने बाहर से बहुत से जहाज मंगवा लिए हैं जो कमीशन पे आए होंगे, साफ ज़ाहिर है उन्होंने अपनी जेबें भरनी है। किसान के लिए तो उनके पास कोई टाइम ही नहीं है, वो अपना कमीशन बनाएगी, फिर कहेगी गंदम मुल्क में ज़्यादा है, फिर ट्रेड करेगी, फिर कमीशन बनाएगी। ये कमीशन के चक्कर में हुकूमत काम कर रही है। इसके पास मेरा ख्याल है कि कोई पॉलिसी नहीं है खाने के अलावा, ये बस रिश्वत खोरी का बाजार गर्म किया हुआ है। तो बेहतर है कि किसान के बारे कोई पॉलिसी बनाएं और सोचें, किसान भी हकदार है और मेहनत रात दिन मेहनत मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है। और शहर और देहात, शहर वाले पैसा बनाते हैं, देहात वाले रात दिन मजदूरी करके परेशान होके गंदम और ये सब्जियात और अपना काटन वगैरह काश्त करते हैं। उन पे 70% हुकूमत का गुजर बसर होता है, उनका कोई नहीं है। शहर का हर बंदा फ़ायदा सोचता है। हम इधर शहर में बैठे हैं 3,000 रुपये में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, ये ठीक नहीं है, ये साफ नहीं है, ये इसमें मिट्टी है, ये इसमें खाका है, पता नहीं कितनी कितनी बातें सुनते हैं। ये तो हमारे दिल पे गुजरती है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। अगर ये हुकूमत रेट तय ना करती तो हम गंदम बोते नहीं। हुकूमत बाहर से मंगवाती है तो बेहतर है। इसी तरह चीनी का स्कैंडल करती है, चीनी कभी ज़्यादा हो गई, बाहर चली गई, कभी आ गई। ये गंदम का भी इसी तरह बहरान शुरू कर देते हैं, जब बाहर से मंगवा लेते हैं फिर कहते हैं ज़्यादा हो गई, मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। इनके पास पॉलिसी नहीं है, कोई पॉलिसी साथ होने चाहिए जो पॉलिसी बनाए और इस मुल्क को कहीं खुशहाल करने के लिए पॉलिसी होनी चाहिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, वो किसान जो 6 महीने अपनी फसल पर मेहनत करता है, इस उम्मीद इस आस के साथ मेहनत करता है कि 6 महीने बाद इनको अच्छा रिवार्ड मिलेगा, अच्छा मुनाफा मिलेगा, जिससे वो अपने पूरे साल की ज़रूरतें पूरी करेंगे। लेकिन जब फसल काटने का टाइम आता है तो हुकूमत जो है वो ख़रीदने से इनकार कर देती है, जिसकी वजह से किसान हजरात जो हैं वो सड़क किनारे अपनी गंदम लेके बैठे हुए हैं और लोगों की ये मिन्नतें कर रहे हैं कि हमसे गंदम खरीद ले। और लोग जो हैं वो नखरा कर रहे हैं, 3,000 रुपये फ़ी मन एक गंदम यहाँ पे बेचने पर मजबूर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें खरीदार नजर नहीं आ रहा। किसान इस वक्त बेहाल है और हुकूमत जो है इस तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रही। तो हुकूमत को चाहिए इन किसानों की देखभाल करें, इन किसानों के पास आए, इनके मुतालबात सुने और जो भी पॉलिसी मेकर है पाकिस्तान के वो किसानों को भी ऑन बोर्ड लें, क्योंकि पाकिस्तान को एक ज़राई मुल्क माना जाता है और ये पाकिस्तान ज़राअत की बुनियाद पर ही चल रहा है। अगर किसान को पॉलिसी में ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा तो इस मुल्क का वजूद जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।